Praise God. Praise the Lord. Glory to Jesus. Praise the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. Hallelujah. Okay, today we're going to different direction in our Bible study. ಸತ್ಯವೇದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. From today we're going to start meditating upon the letters of Paul. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಪೌಲನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. Generally it is believed that Paul did some 4 mission journeys. 4 ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೌಲನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ನೋಡ್ತೇವೆ. Okay, so 3 are like actual mission journeys. 3 ಅದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿತ್ತು. The 4th one he got arrested, the final in the Rome. 4ನೇ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. Okay, so here I want to show you some map. ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. So this is the map which Paul followed. ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಪೌಲನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. Okay, so you can see here there are some colors and lines and all there, right? ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. So if we zoom in down part, ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು okay ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ, so what is this place? Jerusalem is there, right? ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. So we all know everything began from there. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Okay, so there early travels of Paul is written. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Okay, so Paul's journey, it is in Acts, where Acts chapter 9. Okay, ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ so from there the Paul's story is written. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೌಲನ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. So you know from Jerusalem he went to Damascus. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ದಮಸ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. For what purpose he was going? ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ? To persecute the churches. For that purpose only he is going. ಸಭೆಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. So what happened on the way? ಆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? Jesus met him personally, right? It's a beautiful encounter. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪೌಲನನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸ್ತಾನೆ. And he became a blind man. ಆತನು ಕುರುಡನಾಗ್ತಾನೆ. So you can read all that in Acts chapter 9. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. See here in the map, from Jerusalem to Damascus is traveling. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ದಮಸ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣವಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. Okay, and we read in Galatians chapter 1 verse 17. ಗಲಾತ್ಯ 1:17ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. There he says that for a brief period around 3 years he spent time in Arabia. ಆತನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅರೇಬಿಯಾ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಮಯ ಕಳೆತಾನೆ. So he was this area, this Damascus and that area, surrounding area is Arabian desert. ದಮಸ್ಕಸ್ನ ನೆರೆಕರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಅರೇಬಿಯಾ ಒಂದು ಅರಣ್ಯವಾಗಿದೆ. So there he spent almost around 3 years preaching, teaching, learning and seeking revelation from God. 3 ವರ್ಷ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಕಲಿತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೋಧಿಸುವಂತದ್ದು 3 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅರೇಬಿಯಾ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕಲಿತಾನೆ. So in Galatians it is written that he learned about the wonder of salvation, directly revelation given to him by God. ದೇವರಿಂದಲೇ ಬಂದಂತ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಆತನ ಅರೇಬಿಯಾ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾನೆ. So again he is traveling back to where? Jerusalem. ಆತನು ಮತ್ತೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗ್ತಾನೆ. So that also you can read in Acts 9, chapter 9. ಅದೇ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. So there we can see that Paul presents the gospel and all that stories are there in Galatian book, a letter, and also in Acts chapter 9, 10, 11 you can see. ಅಪೊಸ್ತಲ 9, 10, 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸುವಾರ್ತೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Okay, from there he went to Tarsus. ಆತನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾರ್ಸಿಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Okay, you can see in the map here. ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Okay, where is Tarsus? ತಾರ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? It's there on the top here. Cilicia, in Cilicia. ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಸಿಯಾ ಭಾಗದ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಂತ. So he traveled all these places and went to Tarsus. ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಆತನು ತಾರ್ಸಿಸಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. All right, and then Barnabas met Paul. ಬಾರ್ನಬನು ಪೌಲನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾನೆ. Okay, he goes from Antioch to Tarsus. ಆತನು ಅಂತಿಯೋಕದಿಂದ ತಾರ್ಸಿಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. That is here. See, Antioch is here, you can see. ಅಂತಿಯೋಕ ಒಂದು and he brings Paul back. ಆತನು ಪೌಲನನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. Okay, all that you can read in Acts chapter 11. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. And then Paul and Barnabas, they started their mission journey. ಪೌಲ ಬಾರ್ನಬರು ಅವರ ಸೇವಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. Okay, Barnabas, John Mark, Paul, these people started mission journey from Jerusalem to Antioch. They were traveling. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅಂತಿಯೋಕ್ ವರೆಗೆ ಬಾರ್ನಬ, ಪೌಲ, ಮಾರ್ಕ, ಯೋಹಾನ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. So these are the locations of the map that they traveled around. ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ. Okay, what is that sea over there? ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆ ಸಮುದ್ರ ಯಾವುದು? Mediterranean Sea. ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ. Okay, so around that locations they traveled. ಆ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So those are the initial steps of Paul. ಆತನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಿತ್ತು ಪೌಲನದು. So now we see the first journey of Paul. ಪೌಲನ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಯಾಣ. Okay, in the first journey of Paul, ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ we see from Antioch to Lystra, Derbe, all these places he traveled. ಅಂತಿಯೋಕಿಂದ ಲಿಸ್ಟ್ರಾ, ದರ್ಬೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Okay, at this time he did not write any letters. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಯಾವ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ. All right, so you saw here, right? So Paul, Barnabas, John Mark, they were traveling these locations, no?
ಪೌಲ ಬರ್ನಬರು ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ನಾವು So ನೋಡಿದೆವು. that is their first journey. ಅದು ಅವರ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಯಾಣ. Okay, they didn't write any letters. ಅವರು ಯಾವ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. Why they didn't write any letters? ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ? First time they are going. Still not established any churches. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, so they were preaching to Jews and to Gentiles. They faced a lot of persecutions. ಅವರು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಾಗ ಅನೇಕ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. So until chapter 14th of Acts, you can see that. ಅಪೊಸ್ತಲ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. So in the second journey, mission journey, ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ again from Antioch, Tarsus, Derbe, and all these places until Ephesus, Corinth, until those places they traveled. ಅಂತಿಯೋಕ, ತಾರ್ಸಸ್, ದರ್ಬಿ, ಕೊರೆನಿಯ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so these are the locations. You know the locations like Corinthians, Ephesians, and all letters are there. You know those. ಅಲ್ಲಿ locations, ಕೊರಂತ right? ಎಫೆಸ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. So what they are doing, every place they go, they share. They first met Jewish people, and then they shared the gospel. ಅವ್ರು ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ And ಸಾರ್ತಾರೆ. they also met Gentiles. They shared the gospel. ಅವರು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಾರೆ. Everywhere they went, there was a mighty move of the Holy Spirit. ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಬಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ They ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. established the church and they go to another place. ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ Okay, ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. that is how apostolic calling is. ಇದುವೇ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕರೆ. Okay, so in the second journey when they were going, ಅವರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ okay, they established churches in Thessalonica. ಥೆಸಲೋನಿಕದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಥೆಸಲೋನಿಕಾ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ಮ್ಯಾಸಡೋನಿಯಾ ಹತ್ರ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಮಕೆದೋನ್ಯದ ಹತ್ರ ಥೆಸಲೋನಿಕ ಇದೆ. ಥೆಸಲೋನಿಕಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು, ಥೆಸಲೋನಿಕಾ ಅಂತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ದೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಚರ್ಚಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಟು ದಟ್ ಚರ್ಚ್ ದೇ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್. when they wrote, they were in the second journey. ಅವರು ಎರಡನೇ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. Okay, so they wrote the letters to strengthen the letters. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಲಪಡಿಸಲು, churches. ಸಭೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. Second Thessalonians letter he wrote to avoid the confusion that people got in the first Thessalonian letter. ಎರಡನೇ ಥೆಸಲೋನಿಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು, ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಬರೀತಾರೆ. Okay, praise God. So like that they were traveling all these locations. It's so wonderful when you see this map. ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಚರಿತ್ರೆ. Okay, so they travel began from Jerusalem. It goes up to Rome. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. There is a saying, an English saying. ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತು ಹೀಗಿದೆ, all roads lead to Rome. ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ರೋಮ್ಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. Have you heard that statement? All roads lead to Rome. ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳು ರೋಮ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. Because in those days the entire world was ruled by Roman Empire. ಕಾರಣ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕ ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಿತ್ತು. Okay, before Roman Empire who were there? ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಿತ್ತು? Before Roman Empire, Alexander the Great, no? Greek. Okay, Greek ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಾರ್ಸಿ, ಮೇದಿ ಪಾರ್ಸಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದ್ದು. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾನಿಯಲ್ನ ಕಥೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ವರ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ರೋಮ್, ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸಸ್. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳು ರೋಮಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. See, one thing you have to observe here, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. timing of God is so perfect. ದೇವರ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. Even the time when Jesus came to the earth, it was so perfect. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅದು ಸಮಯ ಸರಿಯಾದದ್ದಾಗಿತ್ತು. See, without the Roman Empire, ರೋಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ, today the Christian symbol we put like this. What is it? Cross symbol, right? Okay, the cross symbol won't be there. Why? Because it was a punishment used in Roman time. ಕಾರಣ ಅದು ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್, ಅದು ಒಂದು ಮರಣದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿತ್ತು. Okay, so and the roads were made such a way that all these mission journeys were possible. They were made possible. ಆ ಮಾರ್ಗ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ, ಬಹಳ ಸುವಾರ್ತೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. Through the seas, through the roads, everywhere. ನೀರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಯಲು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ. So that's how one of the apostles came to India also. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಪೊಸ್ತಲನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರು. Why? Because all roads connected to where? Rome. ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅದು ರೋಮಕ್ಕೆ ಅದು ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು. So now in the third mission journey, ಮೂರನೆಯ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, okay, in the third mission journey again they started from Antioch, Galatia, Phrygia, Ephesus, Macedonia, Corinth, all these places they traveled again. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಗಲಾತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೊರಿಂಥಿಯ, Ephesus, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Okay, so from there they are writing letter to the churches that they established in the second mission journey. That is Corinthian church and the Romans church. They did not establish, but it was already formed. So he is writing a letter to that church.
ಆತ ಮೂರನೇ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಆತನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. Okay, so these letters were written, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Romans, Galatians. These letters were written when? In the third mission journey. ಒಂದನೇ ಕೊರಂತಿ, ಎರಡನೇ ಕೊರಂತಿ, ಗಲಾತ್ಯ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮೂರನೆಯ ಸೇವಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. So in every journey, he wrote letters to the previous journey, people whom they met and made churches. To those churches, they are writing the letters. ಅವರು ಯಾವ ಸಮಯದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಊರುಗಳಿಗೆ, ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೀತಿದ್ರು. Praise God. So finally coming to the fourth mission journey. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಯಾಣ. So here, Paul was actually in 2 years of prison. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು 2 ವರ್ಷ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸಿಸೇರಿಯಾ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ. ಸಿಸೇರಿಯಾ ಪ್ರಾಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಜೆರುಸಲೇಮ್, ಜುಡಿಯಾ, ಸಿಸೇರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮ್, ಜೂದಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಸೇರಿಯಾ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ he was imprisoned. ಆತನು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿಸೇರಿಯಾ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಸೆರೆವಾಸವಾಗಿದ್ದ. So from there they went to Sidon, Myra and Creta, Malta. ಸಿಡೋನ್, ಕ್ರೇಟಾ, ಮಾಲ್ಟಾ ಈ ಪ್ರಾಂತಗಳಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. All right. So he was imprisoned when Paul was imprisoned in Rome. ಆತನು ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದಾಗ, ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ he started to write some letters. ಆತನು ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. And these letters are extremely powerful. ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಬಲವುಳ್ಳದಾಗಿತ್ತು. You know the very famous letter of Paul, when we explain about how Paul can write a letter, we always take that letter. That letter is Ephesians letter. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪೌಲನು ಬರೆದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಫೆಸ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. Okay, so he wrote that letter from prison. ಆ ಎಫೆಸ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆತನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬರೀತಾನೆ. At the same time he wrote Philippians, Colossians also. ಆತನು ಫಿಲಿಪಿಯವರಿಗೆ, ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. And this Philemon also he wrote at that time. ಫಿಲೋಮೋನ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೂಡ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು. So these are called as prison letters. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸೆರೆಮನೆಯ ಪತ್ರಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. All these letters were sent through one person called Tychicus. ಟಿಕಿಕಸ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪೌಲನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ. The name Tychicus comes in all these letters. ಟಿಕಿಕಸ್ ಎಂಬ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. Because he is the one who's carrying these letters. ಕಾರಣ ಈ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. It is said that Tychicus along with Onesimus or ಒನೇಸಿಮಸ್ ಹೆಸರು ಒನೇಸಿಫೋರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒನೇಸಿಮಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಿಕಿಕಸ್ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಚರ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರು. ಟುಕೀಕನು ಮತ್ತು ಒನೇಸಿಮನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರು ಪೌಲನು ಕೊಟ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಯಾಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. All right, praise God. So after this imprisonment he was released. Paul was released. ಆತನ ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. Okay, and then second time he was arrested. ಆತನು ಎರಡನೇ ಸಾರ್ತಿ ಬಂಧಿತನಾಗ್ತಾನೆ. That was the time when he was beheaded. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಶಿರಚ್ಛೇದವಾಗ್ತದೆ. So until the Roman imprisonment, the story we can see in the book of Acts. ಸೆರೆಮನೆಯ ವಾಸದವರೆಗೆ ಸಂಗತಿಗಳು ನಾವು ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. Okay, it is said that Luke, who wrote all these things, ಲೂಕನು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು. He was one of the last people who stayed with Paul. ಲೂಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆತನ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಪೌಲನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಆತನು. And history says, ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳ್ತದೆ, Paul and Peter were crucified on the same day. I mean, Peter was crucified upside down and Paul was beheaded on same day. ಪೌಲ ಮತ್ತೆ ಪೇತ್ರರ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮರಣ ಒಂದೇ ದಿನ ಆದದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Anyway, ಪೇತ್ರನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗಿ ಸತ್ತಿರುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮರಣವಾಗಿರುವಂತ. And Paul was beheaded. ಪೌಲನಿಗೆ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. Okay, so it is said, historically it is said, biblically we don't know because the writing ended there, but historically it is said that they both died in the same city. ಚರಿತ್ರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪೌಲ ಮತ್ತೆ ಪೇತ್ರನು ಒಂದೇ ದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ. Okay, so after his release from Rome, first imprisonment, after that release he wrote final 3 letters. ಮೊದಲನೆಯ ಸೆರೆವಾಸ ರೋಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಆತನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಪತ್ರ ಬರೀತಾನೆ. So these 2 letters are called as pastoral letters. What is that? First Timothy, Second Timothy and Titus. Okay, these are pastoral letters. Pastoral letters ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಸಭಾಪಾಲಕರ ಪತ್ರಗಳು. Okay, so ಯಾವುದು? ಮೊದಲನೇ ತಿಮೋತಿ, ಎರಡನೇ ತಿಮೋತಿ, ತೀತು ಗ್ರಂಥ. Right. Okay, so these are the final letters he's writing, and before his execution in Rome, these are the final goodbyes he's writing. ಆತನ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಹೊಂದುವ ಮೊದಲು ಆತನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರೆದಂತ 3 ಪತ್ರಿಕೆಗಳು. Okay, so these maps I'll put in the prayer group. You can see it is very amazing if you learn in this way. How it is so beautiful how they traveled from one place to another. ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೇಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ನಾವು ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. So God used Paul in this way to write letters to the churches. ಹಲವಾರು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಪೌಲನನ್ನು ದೇವರು ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರು, ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ, ಸಭೆಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ. These letters become blueprint for the churches today. ಇವತ್ತು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಆಗಿವೆ. All right, so today we'll go deeper into
letter to Galatians. ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಆಳವಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು. So whatever sheet that we have given, please write down in that. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. This letter is called Magna Carta of Christian Liberty. Okay, Magna Carta ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರಂತೆ. Magna Carta ಅಂದ್ರೆ it is a great saying. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, Okay, ಪತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. so it's called as Magna Carta. Magna Carta ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ. ಯಾವುದು ಕುರಿತಾಗಿ? ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ. About Christian liberty. ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So we are going to begin with that letter today. See the first one. What is that purpose of the letter? ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಪತ್ರದ ಉದ್ದೇಶ. Okay, the primary purpose of this letter is to correct Galatians. ಈ ಪತ್ರದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಗಲಾತ್ಯದವರನ್ನು ತಿದ್ದುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. Okay, so primary purpose ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. What is that? To correct the Galatians or to rebuke them. ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಗಲಾತ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಗದರಿಸುವಂತದ್ದು. Okay, why he was doing that? ಯಾಕೆ ಪೌಲನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? Because just now we read in Acts of Apostles, right? ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಲೇ ಓದಿದ್ವಿ. Okay, that they stayed a long time in Galatia. ಅವರು ಗಲಾತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಇದ್ರಂತೆ. Okay. ಪೌಲನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳು. Even then they quickly turned away from gospel after they left. ಆದರೂ ಪೌಲನು ಅವರ ತಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ರಂತೆ, ಹಿಂಜಾರಿದ್ರಂತೆ. They turned away from true gospel. ಸತ್ಯವಾದಂತಹ ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಹಿಂಜಾರಿದ್ರಂತೆ ಗಲಾತ್ಯರು. So he is writing this letter to correct them. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೌಲನು ಅವರನ್ನ ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಗದರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. And second purpose is to rebuke Judaizers. ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನ ಅಥವಾ ಯೆಹೂದ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವರನ್ನ ಗದರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Okay, in this church ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ both Jews and Gentiles were there. Mostly Gentiles were there. ಅನ್ಯ ಜನರು ಇದ್ರು ಹಾಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇದ್ರು. ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಜನರು ಇದ್ರು. Okay, but the small group of Jews who got saved, ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪಿದೆ ಅಲ್ಲ, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಗುಂಪು, okay, some of them they still believed in the law. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ರಂತೆ. Okay, they still believed in the law and they were trying to impose law upon the people. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಂಬಿದ್ರಂತೆ, ಆದುದರಿಂದ ಇತರ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. So they were forcing non-Jews, means even the Gentiles, to go through circumcision. ಅನ್ಯ ಜನರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಆ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. And they were forcing them to follow Jewish laws. ಆ ಒಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಧರ್ಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. So he wrote this letter to rebuke them also. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಪೌಲನು ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಗದರಿಸಲು ಕೂಡ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಪತ್ರವಾಗಿದೆ. In this letter he uses very strong words. ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಂದು ಕಠೋರವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Okay, we'll see that further. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. Okay, the third reason why he wrote, ಮೂರನೇ ಕಾರಣ, it is to explain about grace of the Lord Jesus Christ more clearly. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಪೌಲನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. That's the third reason. ಅದು ಮೂರನೇ ಉದ್ದೇಶ, Or it is the main reason, ಅಥವಾ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ, is to show the grace of God even more clearly to the church. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಸಭೆಯವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೋಡಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. So he makes some comparisons. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನ ಪೌಲನು ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. He tells what's the difference between Sarah and Hagar. ಸಾರಾ ಮತ್ತು ಹಾಗಾರ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. Or he tells about the difference between the law and the liberty that we have in Christ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so that is the main purpose of this letter. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ To prevent the gospel from getting diluted. ಅಂದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಬೋಧನೆಯು ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಸೇರಬಾರದು ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ. Okay, and to protect the people. ಮತ್ತು ಜನರನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. So those are the three reasons why he is writing this ಆ letter. ಮೂರು ಕಾರಣದಿಂದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪೌಲನು ಗಲಾತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, the second column that you see there. ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಎರಡನೇ ಕಾಲಂ. Okay, who is the author? ಲೇಖಕ ಯಾರು? ಯಾರು ಲೇಖಕನು? ಪೌಲನು. ಪಾಲ್. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇ ವಚನದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಓದೋಣ. ಗಲಾತ್ಯ 1:1. ಮನುಷ್ಯರ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಾಂತರದಿಂದಾಗಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲನಾಗಿದ್ದರೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರವು ಆತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಅಪೋಸ್ತಲೋದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಪೌಲನೆಂಬ ನಾನು, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರರು
ಗಲಾತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ. Praise the Lord. Hallelujah. So this is directly written by Paul and he is emphasizing upon his leadership. ಈ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಪೌಲನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So what are the concerns that he had in that church? ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ಸಭೆ ಚಿಂತೆ ಇತ್ತು ಆ ಸಭೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ. Okay, one of the main concerns that he had is writing the first sentence itself. ಮೊದಲೇ ಅವನಿಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೊದಲೇ ವಚನದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. He is emphasizing, I am appointed by Christ himself. He is emphasizing about his leadership. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ನಿಯುಕ್ತನಾದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Praise the Lord. Praise the He is Lord. emphasizing, I am an apostle of Christ. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Think for a moment why he had to do that. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ, ಆತನು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಬೇರೆ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ವೈ ಹಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್? ಬಿಕಾಸ್ even for Paul's authority they were not subjective. They disregarded him. ಅಂದ್ರೆ ಪೌಲನ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರು ಬಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅವನನ್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆದ್ರು ಅಥವಾ ಅವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ he is emphasizing. ಆದುದರಿಂದ ಆತನ ಅದನ್ನ ಮುಂಚಿನ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಹೇಳುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. We'll see in the 6th verse. 6ನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಾತನನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೇನೆ. Okay, he was amazed, he's saying. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Okay, so that was his concern, that these people are going away from. ಅದು ಆತನ ಚಿಂತೆ ಆಗಿತ್ತು, ಇವರು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Okay, Judaizers, what they were doing, they were undermining the authority of Paul. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ಪೌಲನಿಗಿದ್ದಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. And the gospel truth was mixed with something that is not gospel. ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸತ್ಯ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಲ್ಲದಿರುವುದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶವಾಗಿತ್ತು. Okay, so mixed gospel is not gospel at all. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಅಥವಾ ಸುವಾರ್ತೆ ಅದು ಸುವಾರ್ತೆವೇ ಅಲ್ಲ. If you mix grace and law, it is not gospel. ನೀವು ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸುವಾರ್ತೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ Okay, ಇಲ್ಲ. praise the Lord. So that was his main concern. Gospel is getting mixed. ಅದೇ ಪೌಲನ ಮೂಲ ಚಿಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕಲುಷಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ. So his main intention was what? To protect the church from legalism. ಆತನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಆ ಧರ್ಮ ನಿಂದಕರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವರಿಂದ ಸಭಿಕರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಂತದ್ದು. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So the third point there is about the date. ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಾಂಕದ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. Okay, in that column you can fill AD 48. ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 48. Okay, ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 48. Okay, 48 49 ಇರಬಹುದು. ಆ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್? ಸೊ 48 49 in that period, soon after his first mission journey. ಪೌಲನ ಮೊದಲನೆಯ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಯಾಣ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. They are all together like with Lystra, Iconium, Galatia, like South Galatian. ಗಲಾತ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳು ಇವೆ. Antioch, right? Antioch. Okay, Antioch of Pisidia, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು Antioch. Antioch of Pisidia ಎಂಬುದಾಗಿ. All right, so all these are together. Okay, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿವೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, let's go to the fourth point. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಒಂದು ಅಂಶ. Okay, we learned about the author and his concerns. Now we'll see about the Galatians, the church members. ಲೇಖಕನು ಮತ್ತು ಅವನಿಗಿದ್ದಂತಹ ಚಿಂತೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಗಲಾತ್ಯದವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. Okay, main group of people who are in Galatia, the church members, are from paganism background. ಗಲಾತ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಸಭಿಕರು ಅನ್ಯ ಜನರು. Okay, means they are from paganism, idolism, right? ಅವರು ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Okay, we can see that in Galatians chapter 4 verse 8. ಗಲಾತ್ಯ 4:8 ಇದರ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Okay, we can also see in the Bible that they were so dedicated to Paul. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪೌಲನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. So much dedicated that they were ready to plug their eyes for him. ಎಷ್ಟು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ರು ಪೌಲನ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಿತ್ತು ಪೌಲನಿಗೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಅಧೀನತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣವಾ 15ನೇ ವಚನ, 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನ, Galatians 4:15. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15 ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ. ಆಗ ನಮಗೆ ಶುಭವಾಯಿತೆಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಆ ಶುಭವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು? ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನಾದರೂ ಕಿತ್ತು ನನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. See, they were so dedicated to Paul initially. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪೌಲನಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಧೀನರಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
They were ready to even ಅವರ plug the eyes. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೂಡ ಆ ಪೌಲನಿಗೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಅವರು Okay. ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ರಂತೆ. Also, Bible also says in Galatians 3:2-5, if we see, they received the Holy Spirit purely by faith. ಗಲಾತ್ಯ 3:2-5 ನಾವು ಓದೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ. So what we understand is they are good Christians, ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹೌದು, good church members. ಒಳ್ಳೆ ಸಭಿಕರು ಹೌದು, Okay, they were loyal to the leader. ಅವರು ನಾಯಕಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ರು ಹೌದು. Okay, they were so dedicated that they were able to plug the eyes and ಅವರು give like ಎಷ್ಟು that. ಅಧೀನರಾಗಿದ್ರು, ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪೌಲನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಷ್ಟು Okay, ಅಧೀನರಾಗಿದ್ರು. but they had one problem. ಆದರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. In their mind was fickle minded. ಅವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಮನಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. Okay, so outwardly they were all good people. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರಾಗಿದ್ರು. Okay, but mind was very fickle. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಮನಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. So Paul uses the word bewitched. ಮರಳು ಗೊಲಿಸಿದಿರಾ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಬರೀತಾನೆ, ರೈಟ್? bewitched ಎಂಬ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮರಳು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮರಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಆ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. Okay, because they were easily influenced by wrong teaching. ಸರಳವಾಗಿ ಬೇರೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರು. See how dangerous it is. ಎಂತ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ವಿಷಯ ನೋಡಿ. Even though you are in faith, ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ, even though filled by the Holy Spirit, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದರಾದ್ರೂ ಕೂಡ, even though loyal to the leadership and the church, ನಾಯಕಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸಭೆಗೆ ನೀವು ಲಾಯಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, okay, still ಆದರೂ there is a chance of diverting if we are not concentrating or focusing on the true gospel. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿರದಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿದ್ದು ಬೀಳುವುದು ಸಹಜ. Okay, praise the Lord. Praise the Lord. Okay, so there we see that Paul is rebuking them on all that. ಪೌಲನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗದರಿಸುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Okay, we talked about Gentiles. There are Jews also in that church. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, so he's talking about unity. Jews and Gentiles are one in Christ. He talks about that. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಜನರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, among them there were some Judaizers, the one who wanted to convert the Christians into Christians who follow Jewish law. ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವರಿತ್ತು. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಜುಡೈಸರ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಜುಡೈಸರ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಷರೈಸಿಂಗ್ ದ ಜೆಂಟೈಲ್ಸ್. ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಲ್ ಕಾಲ್ಸ್ ದೆಮ್ ಫೂಲಿಶ್ ಗಲೇಷಿಯನ್ಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌಲನು ಅವರನ್ನು ಮೂರ್ಖ ಗಲಾತ್ಯದವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಮೂರ್ಖರೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾನೆ ಅವನು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೆಟರ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಠೋರವಾದಂತಹ ಪತ್ರ. ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. Hallelujah. Praise God. Okay, the fifth one, let's go to the fifth one is key verses. ಪ್ರಮುಖ ವಚನಗಳು. Okay, ಪ್ರಮುಖ ವಚನಗಳು ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ. Okay, Galatians 2:16. The first one is Galatians 2:16. ಗಲಾತ್ಯ 2:16. Okay, ಗಲಾತ್ಯ 2:16. Okay. ಆದರೂ ಯಾವನಾದರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಸಹ ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟೆವು. Praise the Lord. Hallelujah. So this is a very strong sentence, Galatians 2:16, where he talks about justification is only by faith. ನಾವು ನೀತಿವಂತರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. Okay, the second key verse is Galatians 2:20. ಎರಡನೆಯ ಮೂಲ ಒಂದು ವಚನ ಗಲಾತ್ಯ 2:20. ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಜೀವಿಸುವವನು ನಾನಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ನಾನು ಜೀವಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವಕುಮಾರನ ಮೇಲನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ. ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು. Praise the Lord. Hallelujah. That's such a beautiful blessing that is to be in Christ, that we are dead to sin but alive in Christ. ನಾವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾದಂತದೊಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ದೇವರ ವಚನವಾಗಿದೆ. Okay, Galatians 3:28 ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಚನ. ಗಲಾತ್ಯ 3:28 ಅದು ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಚನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯನು ಗ್ರೀಕನು ಎಂದು, ಆಳು ಒಡೆಯ ಎಂದು, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ಭೇದವಿಲ್ಲ. Praise the Lord. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್
ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ನೀನು ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ರೈಟ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹೈಯರ್, ಯು ಆರ್ ಲೋವರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನಾನು ಮೇಲಿನವನು, ನೀನು ಕೆಳಗಿನವನು, ನಾನು ರಿಚ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಡವರು ಎಂಬ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಅಲ್ಲಿರುವುದರ ಕಾರಣ ಪೌಲನು ಇದನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಓಕೆ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಗಲಾತ್ಯ 5:1, ಗಲೇಷನ್ಸ್ 5:1. ಗಲಾತ್ಯ 5:1 ಅದು 4ನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಚನವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರದಲ್ಲಿರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, Praise the Lord. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ, ದಾಸತ್ವ ನೊಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. Hallelujah. Hallelujah. It's a very strong warning. Don't go back to the yoke of slavery. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಆ ಒಂದು ದಾಸತ್ವದ ನೊಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Okay, the last key verse. ಕೊನೆಯ ಮೂಲ ವಚನ chapter 5, 22 to 23. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ರಿಂದ 23. ಆದರೆ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ, ದಯೆ, ಉಪಕಾರ, ನಂಬಿಕೆ, ಸಾಧುತ್ವ, ಶ್ರಮೆದಮೆ ಇಂಥವುಗಳನ್ನೇ ಯಾವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Praise the Lord. Hallelujah. This is the fruit of the spirit. ಇದು ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಫಲ. ಫಲಗಳು ಆಗಿವೆ. Okay, ಫಲವು, ಒಂದೇ ಫಲವು. Yes. Okay, so this comes by what it is called as fruit of the fruit ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್? ಆತ್ಮನ, ರೈಟ್? ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಆತ್ಮದಿಂದ ಬರುವಂತ ಫಲಗಳು ಫಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ you will convey or display these fruits in your life. ನೀವು ಈ ಫಲಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಲುಪಡಿಸ್ತೀರಾ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Okay, 6th ಗೆ ಹೋಗೋಣ. 6ನೇದು. 6ನೆಯ ಅಂಶ ನೋಡಿ, that is the main idea or repeated theme. ಮುಖ್ಯ ಆಲೋಚನೆ ಅಥವಾ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು. Okay, again Paul is repeating. What is he repeating? ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಆತನೇನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ Okay, ಮತ್ತೆ. the first one is faith versus work of the law. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಎದುರುಗಡೆ ಅದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳು, Okay, ನಿಯಮಗಳು. ನಂಬಿಕೆಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, right? Yes. So that is the main theme. ಅದು ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಆಗಿದೆ. Okay, the second one. ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಎರಡನೇದು Okay, freedom in Christ and yoke of the slavery. Okay, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ದಾಸತ್ವದ ನೊಗ. Okay, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ದಾಸತ್ವದ ನೊಗ. All right. Okay, third one, promise of Abraham fulfilled in Christ. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಾಗ್ದಾನ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವಂತದ್ದು. Law is temporary. ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂಥದ್ದು. Okay, so promise of Abraham is fulfilled in Christ and the law is temporary. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ. ವಾಗ್ದಾನ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ. Okay, fourth one. 4ನೇದು, Okay, we have to live in the spirit. Now- Life in the spirit, fruit of the spirit and life in the spirit. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಫಲಗಳು. Okay, right. ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫ್ಲೆಶ್. Okay, fruit of the spirit and flesh. Life in the spirit on flesh. Sonship and slave. ಪುತ್ರತ್ವ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು? ಸನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಲೇವ್, ದಾಸಿಯ ಮಗ. ಓಕೆ, ದಾಸನ ಮಗ, ರೈಟ್? ಪುತ್ರತ್ವ ಮತ್ತು ದಾಸನ ಮಗ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐಸೆಕ್ ಮತ್ತೆ ದಾಸತ್ವ, ಇಷ್ಮಾಯೇಲ್. ಪುತ್ರತ್ವ, ರೈಟ್? ಐಸೆಕ್ ಇಷ್ಮಾಯೇಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾರಲ್ಗೆ, ಹಾಗರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. It talks about the reality of the new covenant. ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತದೆ? ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ನಿಜತ್ವ, ಬಗ್ಗೆ. ಪುತ್ರತ್ವ, ದಾಸತ್ವ. ಓಕೆ, ಹಾಗರ್ ಸ್ಯಾರಾ ಮತ್ತೆ ಐಸೆಕ್ ಇಷ್ಮಾಯೇಲ್. ಇದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ? ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಿಜತ್ವವನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. It talks about honoring leaders ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಗೌರವ, ಅದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, 6. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 7th ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಶೇರಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು? ಚಾಪ್ಟರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಶೇರಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇತರರ ಜೊತೆ ಹಂಚುವಂಥದ್ದು, ಧನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಧನಾಶ್ವರ್ಯ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಯಾರದ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ನಡೆಸಿದ್ರು, ಬಟ್
ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ರೂಲ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ ವರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎಂಪರರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಾಜರಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ. And they used to impose rules. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನರ If ಮೇಲೆ. you want salvation, you have to pay money and take one slip. ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಾಳೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Okay, if you take that slip, read it, you will get salvation. ಆ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೀನು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ. Bible is not available for everyone. ಸತ್ಯವೇದವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ. Whatever is taught in the Catholic Church, that only you should follow. ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿರಿ. And then there was idolatry. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತು. Okay, unnecessary things were there. ಬೇಡದಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿತ್ತು. Instead of connecting to God, you need a mediator from the church or the leadership. ದೇವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯವಸ್ಥಿಕಾರನು You ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ have to confess sins to that person. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕಾಗಿತ್ತು. And then they used to misuse. ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನ ಅದರ ಬೇರೆ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ರು. Okay, like that. ಅದೇ ರೀತಿ So many atrocities were going on. ತುಂಬಾ ನೀಚ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. Literally no teaching about salvation. ಯಾವ ತರದಂತಹ ಬೋಧನೆ ಕೂಡ ಸುವಾರ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. Okay, so at that time ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Reformation movement happened. ಆಂದೋಲನ. Correct? So in that Reformation movement, who were protested? ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರು ಆ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿರುದ್ಧ. ಆ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರು. ಓಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ರೂಲ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ he wrote a thesis, huge thesis. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದ್ರಂತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಥೀಸಿಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಅನೇಕ ಪೇಜಿಗಳಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಪೋಪ್ ಇರುವ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಮೊಲೆ ಹಾಕಿ he keeps it on the door. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 95 ಥೀಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಪತ್ರದಿಂದಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, he has written many things taken from this letter and he has written proving that Catholic Church is doing wrong. ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬಹುದು, just for information. All right, praise God.